प्रभु को महत नामर धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह कले दिन सारा प्रभु आमान को सुंदर भाव में सेवा निमंते व्यवहार करी आनिले आ ए संध्या समय रे चरण तले बसी गौरव करने प्रशंसा करने प्रभु सुंदर सुजोग देले धन्यवाद दिए। आम पिपिली जाइलु प्रत्येक मास शेषर बुधवार दिन माने सबू माँ मैंने एकजुट होती प्रेयर करूँ आठू मु फेरला बेले मु भावुली जे मु बोधे पहुंची पारिनी समान टाइम रे आराधना करने मो पाई कष्टकर हो जेहेतु एते दिन पर दीदी कही मते मने ना मुझे हाँ कर प्रकार अवस्था मुझे जानिली पिपिली जीवार अच्छी तथापि प्रभु सुंदर सुजोग देले सेठारे सेवा कार्य करी पुनर्बार आसी आउ थे महिमा करने प्रभु सुजोग दे धन्यवाद दिए। तनुलिमा दीदी को धन्यवाद दिए मते अति सुंदर भाव में स्वागत कर दीदी तेणु धन्यवाद दिए लिमा दीदी से मते स्मरण करी आराधना करने सुंदर सुजोग देइछंती जूम रे उपस्थित प्रभुकर दास दासी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार आसु आम केतोटी गीत गाई प्रभुकर महिमा करवा प्रभुकर प्रशंसा करवा कारण से पूजा प्रशंसा पाइबा एकमात्र योग्य परमेश्वर अटन। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम गौरवे भरिछे मोर सेहि जीशुक नाम गौरवे भरिछे मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम चिर मधुमय चिर प्रेममय तांकरी अपार दया सदा लड़ुथिबी सदा मागुथिबी मो जीवने तांक छाया चिर मधुमय चिर प्रेममय तांकरी अपार दया सदा लड़ुथिबी सदा मागुथिबी मो जीवने तांक छाया जेबे तांकु चाहे ज्योति झरुथाए प्रभु से महामहिमा मने मने पड़े सते नेबे पड़े मोर से प्रभु प्रणाम मोर से प्रभु प्रणाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम गौरवे भरिछि मोर सेहि जीशुक नाम गौरवे भरिछि मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम गौरवे भरिछि मोर सेहि जीशुक नाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि जीशुक नाम अनेक आशार अनेक खुशीर स्वर्ग सुर बिसिए ताकरी परसे निराश जीवने सरसता भरी जाए अनेक आशार अनेक खुशीर स्वर्ग सुर बिसिए ताकरी परसे निराश जीवने सरसता भरी जाए सुंदर सुंदर सिए सेहि जे सुंदर तम
ताका पादे मन और पढ़ करी स्वार्थ कहे जान सुंदर सुंदर से सुंदर कामा ताका पादे मन और पढ़ करी स्वार्थ कहे जन्म स्वार्थ कहे जन्म महिमा रे पुरिछि मोर सेहि सुगना महिमा रे पुरिछि मोर सेहि सुगना गौरवे करिछि मोर सेहि सुगना गौरवे करिछि मोर सेहि सुगना महिमा रे पुरिछि मोर सेहि सुगनाम महिमा रे पुरिछि मोर सेहि सुगनाम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसु आमे आउ गोटे गीत गाए प्रभुଙ୍କର महिमा करिबा दुनिया सारा मुँह तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली दुनिया सारा मुँह तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली तुम्हें ही परम अनंत शिवा এই কথা শেষে জানিলে দুনিয়া সারা তোমাকে খোঁজলি আখির লুহরে তোমাকে পাইলি दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली तुम्हें ही परम अनंत शिवा এই কথা শেষে জানিলি দুনিয়া सारा तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली जीवन रे जहा किछि पाप करिथिली तुमरी आगरे मोर हृदय खोलिली जीवन रे जहा किछि पाप करिथिली तुमरी आगरे मोर हृदय खोलिली तुम्हें ही महान मान प्राण तुम्हारी आश्रय मुंडली दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर लुहरे तुमको पाइली मो आखिर जेते लुहा झरी जाऊ आजी अंतर रे मु तुमको पाई अछि खोजी मो आखिर जेते लुहा झरी जाऊ आजी अंतर रे मु तुमको पाई अछि खोजी निराशा तुम्हें भरोसा तुम्हें शांति मोती बुझली
दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर हरे तुमको पाइली दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर हरे तुमको पाइली तुम्हें ही परम अनंत आत्मा এই কথা শেষে জানিলি দুনিয়া সারা তোমাকে खोजली आखिर हरे तुमको पाइली दुनिया सारा तुमको खोजली आखिर हरे तुमको पाइली आखिर हरे तुमको पाइली आखिर हरे तुमको पाइली। आसंतो माने प्रार्थना करिबा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। प्रिय प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउछु तुमर गौरव करूछु तुमर प्रशंसा करूछु प्रिय प्रभु ए संध्या समय रे तुम चरण तळक आसी तुमर गौरव करिबा पाए तुम निकट रे आराधना करिबा पाए सुंदर सुजोग मते देलो सेति पाए तुम नाम को धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु प्रार्थना करूछु आमाने जेते जण प्रिय प्रभु तुमर उपस्थिति रे बसिछु तुम्हें आमान को दया करी आशीर्वाद करो तुमर उपस्थिति को अनुभव करिबा पाए तुम्हें सहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछु। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रिय प्रभु तुमर को आशीर्वाद बाबा तुम्हें आमान को सुचि पवित्र करो जो द्वारा कि ही प्रिय प्रभु आमाने तुमर वाक्य सुनेगु तदनुଯାୟୀ जीवन काटिबो एति पाए तुम्हें सहाय्य करो बोली प्रार्थना करूछु। थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रिय प्रभु धन्यवाद दूछु धन्यवाद दूछु धन्यवाद दूछु धन्यवाद दूछु। हालेलुया हालेलुया तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं हुजूर तेरी चाहे हुजूर तेरी चाहे हुजूर तेरी चाहे हुजूर तेरी चाहे तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं हो तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं तेरे बचनों को ध्यान करो मैं तेरे ही जैसा बनूं यस लॉर्ड तेरे बचनों को ध्यान करो मैं तेरे ही जैसा बनूं तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं हो तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं तेरे बिन मैं किसी को भजूं तेरे सामर्थ्य बरसात प्रभु तू मुझको सामर्थ्य बना तेरे सामर्थ्य बरसात प्रभु
तो मुझको सामर्थ्य बना, तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं, हो तेरे बिन मैं किसकी स्तुति करूं, तेरे बिन मैं किसी को भजूं। यस लॉर्ड, प्रिय प्रभु, आमने तुम बिना कहार सेवा करिबु, आमने तुम बिना कहार स्तुति करिबु, कारण तुमे स्तुति प्रशंसा पाइबा पाए एकमात्र योग्य परमेश्वर अट। सेथिपाई धन्यवाद दउछु। आमने जेतेबेले वाक्य को ध्यान करिबु, प्रिय प्रभु आमान को तुम परि आमान को तुमे गढ़ बोली प्रार्थना करुछु। वाक्य रे जेपरि ध्यान रो सहित आमने सुनिबु। ओ प्रिय प्रभु आमानकर मन प्राण आत्मा को सुस्थिर कर, जो द्वारा कि वाक्य प्रति आमने लालायित होई परिबु, वाक्य प्रति ध्यान सहित शुणु। एपाई तुम्हें साहाय्य कर प्रभु, तुम से आशीष आम को परिपूर्ण कर, सामर्थ्य परिपूर्ण कर, जो द्वारा कि हे प्रिय प्रभु तुम उपस्थिति बसबू। एपाई तुम्हें साहाय्य कर, जेते समय बसबू तुम उपस्थिति बसबू। एपाई तुम्हें साहाय्य कर, आमने जिते जन बसीचु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें रही कथा कह प्रभु। प्रार्थना करुछु सुंदर आराधना करने सुंदर सुजोग तुम्हें देल, से धन्यवाद दूच। समस्त प्रार्थना विनती तुमको दे जीशु तुम नाम रे मागिले, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो, बहुत धन्यवाद। अति अर्थपूर्ण गीत, आध्यात्मिक गीत द्वारा समर्पित सहित जो प्रभु गौरव प्रशंसा कले, प्रत्येक निकटवर्ती होगापी साहाଯ୍य कले। बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव आम पढ़ाई नहीं प्रभु आमको प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग प्रभुଙ୍କର पवित्र वाक्य को अध्ययन द्वारा आम शुणाइबे। समय आह्वान कर आम घर जड़ित अच्छा मिसेस दीपिका राजकुमार बाइबल अध्ययन साहस करेंगे। ये समय होते आप प्रभु को महानाम को धन्यवाद और प्रेज द लॉर्ड। आ समस्ते जूम रे थिबा माँ और भणी मान को मोर आंतरिक सहित नमस्कार। विशेष कर टुनुली मा दीदी को धन्यवाद जनाए, बिंदु दीदी को धन्यवाद जनाए। और मते बाइबल रीडिंग पाठन करबा निमते सुंदर सुजोग आ समय देथिबार विशेष कर धन्यवाद। आसु तो हमें बाइबल रीडिंग आड़ को जिबा। बाइबल पठन अछि आज आमर जिसाय 53 अध्याय 1 पद ठारू 12 पद पर्यंत हम पाठ करबा। जिसाय 53 अध्यायर 1 पद ठारू 12 पद पर्यंत आम पाठ करबा। आंभ मानकर संवाद किए विश्वास करी अछि ओ सदा प्रभुंकर बाहु काहा निकटरे प्रकाशित होई अछि, कारण से ताहांक दृष्टि रे चारा तुल्य ओ शुष्क भूमि उत्पन्न मूल तुल्य। बढ़िले ताहांकर रूप की शोभा नाही, पुणी ताहांकु देखिले आंभे माने जे श्रद्धा करिबा ताहांकर एपरि सौंदर्य नाही। जे अवज्ञात ओ मनुष्यर त्यक्त दुखी लोक ओ शक परिचित, पुणी मनुष्य माने जहा ठारू मुख आच्छादन करती एपरि लोक तुल्य से अवज्ञात हेले, आउ आंभे माने ताहांकु मान्य कलु नाही। निश्चय से आंभ मानकर जातना सबु धारण करी अछंती ओ आंभ मानकर व्यथा सबु बही अछंती, तथापि आंभे माने ताहांकु आहत ओ परमेश्वरंक द्वारा प्रहारित ओ दुखीग्रस्त बोली मणिलु। मात्र से आंभ मानकर अधर्म निमंते क्षत विक्षत हेले ओ आंभ मानकर अपराध निमंते चूर्ण हेले। आंभ मानकर शांति जनक शास्ति ताहांक उपरे वर्तिला ओ ताहांक प्रहार रे आंभे माने सुस्थ हेलु। आंभे माने समस्ते मेषगण तुल्य विपथगामी होइअछु। आंभे माने प्रत्येक आपणा आपणा बाट आड़े फेरिअछु। आउ सदा प्रभु आंभ समस्तंकर अपराध ताहांक उपरे वर्ताई अछंती। से उपद्रव प्राप्त हेले तथापि से आपणा को नम्र करी आपणा मुख फिटाइले नाही। बद्ध स्थान को नियाजिबा मेष शावक तुल्य
ଲୋମଛେଦକ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୀରବ ମେଷି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉପଦ୍ରବ ଓ ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଦୂରୀକୃତ ହେଲେ। ଆଉ ସେ ଯେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲେ, ଏହା ତାହାଙ୍କ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ବିବେଚନା କଲା? ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହାରିତ ହେଲେ। ପୁଣି ସେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନ କଲେ ହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ ନଥିଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟଗଣର ସହିତ ତାହାଙ୍କର କବର ନିରୂପଣ କଲେ ଓ ମୃତ୍ୟୁରେ ସେ ଧନବାନର ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ। ତଥାପି ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତ ହେଲା। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ପାପାର୍ଥକ ବଳି କଲେ ସେ ଆପଣା ବଂଶ ଦେଖିବେ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ବେଦନାର ଫଳ ଦେଖି ତୃପ୍ତ ହେବେ। ଆମ୍ଭର ଧାର୍ମିକ ଦାସ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରିବେ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ବହିବେ। ଏହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଂଶ ଦେବା ଓ ସେ ପରାକ୍ରମୀ ମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଲୁଟ ବିଭାଗ କରି ନେବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଢାଳି ଦେଲେ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଣିତ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ଅନେକଙ୍କର ପାପ ଭାର ବୋହିଲେ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ବାଇବଲ ପଠନ। ଏ ବାଇବଲ ପଠନ ଶୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ। ଆଉ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ମୁଖ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟ, ଯାହା ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଶୁଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋରି ଭେଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। সমস্ত খ্রিস্টপ্রেমে নমস্কার। ধন্য সেই ব্যক্তি যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দকদের সভায় বসে না, কিন্তু সদাপ্রভু ব্যবস্থা আমোদ করে, তাহার ব্যবস্থা দিবরাত্র ধ্যান করে। গীত সঙ্গীতে 1-2। থ্যাংক ইউ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଆଜିର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ ହେଲା, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:1 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଥରେ ହିତୋପଦେଶ 14 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜ୍ଞାନର ମୁଖରେ ଅହଙ୍କାରର ଠେଙ୍ଗା ଥାଏ, ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକଙ୍କ ଅଷ୍ଟଧର ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ, ଯେହେତୁ ତାହା ମନୋହର ଓ ପ୍ରଶଂସା ଶୋଭନୀୟ। Praise the Lord. ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରବେଶ କର। ତାହାଙ୍କର ସ୍ତବ କର, ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୁଣାନୁବାଦ କର, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ, ତାହାଙ୍କ ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସତା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଥାଏ। ଗୀତ ସଂହିତା 100 ପର୍ବର 4 ଆଉ 5 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେହି ଯଦି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାରିଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
परमेश्वर से पवित्र वाक्य को मुखर्थ करी परमेश्वर गौरव निमंत्रण प्रकाश करछन्ती घोषणा करिछन्ती परमेश्वर निमंत्रण व्यवहार प्रभु आपण बहुल भाव आशीर्वाद करतु ए प्रकार जीवन प्रदान करतु समय मानकरे मध्य प्रशंसा करबा निमंते तेणु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मानकु बहुल भाव आशीर्वाद करतु वर्तमान रही बाइबल प्रश्न उत्तर कार्यक्रम और ये कार्यक्रम को पढ़ाई ने ए समय मध्य आह्वान करें आम मान गहरे जुड़ित अच्छा नित्य सुशीला से ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦେଲା। ତ ଆଜିର ବାଇବଲ କୁଇଜ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ବଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ମୁଷ୍ଟି ଭସ୍ମ ଏକ ମୁଷ୍ଟି ଭସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଶରୀୟ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଉଭୟ ବଥ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ମିଶରୀୟ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ପଶୁମାନେ ଉଭୟ ବଥରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ? ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ଦାସମାନେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ପଶୁମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଆଁର ମହାମାରୀ ଆଉ କଣ କରିଥିଲା? ପଶୁ ମଡ଼କ ପଶୁମାନେ ବି ମରିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଆଁର ମହାମାରୀ ଆଉ କଣ କରିଥିଲା? ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ ଏବଂ ପଶୁମାନେ ମରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନେ ଗଛ ମାନେ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଗହମ ଜନା ଛଡା ଜବ ଆଉ ଯାହା ସେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚମ ମହାମାରୀ ଆଣିଥିଲେ ତାହା କଣ ଥିଲା? ପଶୁ ମଡ଼କ ଥିଲା। ପଶୁମାନେ ମରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଥିବା ଷଷ୍ଠ ମହାମାରୀ କଣ ଥିଲା? ଦାହଯୁକ୍ତ ବଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଥିବା ସପ୍ତମ ମହାମାରୀ କଣ ଥିଲା? ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ମହାମାରୀ ବହୁତ ଗଛଲତା ଫସଲ ଏବଂ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ବିନାଶରୁ ରକ୍ଷା କଲେ? ଗହମ ଏବଂ ଜହ୍ନା। ଧନ୍ୟବାଦ।
ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଆଁର ମହାମାରୀ ବହୁତ ଗଛଲତା ଫସଲ ଏବଂ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଡେସ୍। କୋଉ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଫେସି ଓ ଜବ ଫେସି ଆଉ ଜବ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ୟେସ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର କାହା ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଗ୍ନିର ମହାମାରୀ ଆଣିଥିଲେ? ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱାରା Right, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3ଟି ମହାମାରୀ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? I think ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। ଦାହଯୁକ୍ତ ପଥର ନାହିଁ, ଶିଳାବୃଷ୍ଟି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3ଟି ମହାମାରୀ ମିଶରୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଏହି 3ଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? 3ଟି ଯାକ ପକାଇ ନଥିଲା, କାରଣ ଗୋଶନ ପ୍ରଦେଶରେ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭିଡିଓ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ସେୟାର କରିବି। ଏହି 9 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖିବା। Then the Lord said to Moses, Go to Pharaoh and say to him, This is what the Lord, the God of the Hebrews, says, Let my people go so that they may worship me. If you refuse to let them go and continue to hold them back, the hand of the Lord will bring a terrible plague on your livestock in the field, on your horses and donkeys and camels, and on your cattle and sheep and goats. But the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and that of Egypt, so that no animal belonging to the Israelites will die. The Lord set a time and said, Tomorrow the Lord will do this in the land. And the next day the Lord did it. All the livestock of the Egyptians died, but not one animal belonging to the Israelites died. Pharaoh sent men to investigate, and found that not even one of the animals of the Israelites had died. Yet his heart was unyielding, and he would not let the people go. Then the Lord said to Moses and Aaron, Take handfuls of soot from a furnace and have Moses toss it into the air in the presence of Pharaoh. It will become fine dust over the whole land of Egypt, and festering boils will break out on men and animals throughout the land. So they took soot from a furnace and stood before Pharaoh. Moses tossed it into the air, and festering boils broke out on men and animals. The magicians could not stand before Moses because of the boils that were on them and on all the Egyptians. But the Lord hardened Pharaoh's heart, and he would not listen to Moses and Aaron, just as the Lord had said to Moses. Then the Lord said to Moses, Get up early in the morning,
confront Pharaoh and say to him, "This is what the Lord, the God of the Hebrews, says. Let my people go so that they may worship me. Or this time I will send the full force of my plagues against you and against your officials and your people, so you may know that there is no one like me in all the earth. For by now I could have stretched out my hand and struck you and your people with a plague that would have wiped you off the earth. But I have raised you up for this very purpose, that I might show you my power, and that my name might be proclaimed in all the earth. You still set yourself against my people and will not let them go. Therefore, at this time tomorrow, I will send the worst hailstorm that has ever fallen on Egypt, from the day it was founded till now. Give an order now to bring your livestock and everything you have in the field to a place of shelter, because the hail will fall on every man and animal that has not been brought in and is still out in the field, and they will die." Those officials of Pharaoh who feared the word of the Lord hurried to bring their slaves and their livestock inside. But those who ignored the word of the Lord left their slaves and livestock in the field. Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand toward the sky so that hail will fall all over Egypt, on men and animals and on everything growing in the fields of Egypt." When Moses stretched out his staff toward the sky, the Lord sent thunder and hail, and lightning flashed down to the ground. So the Lord rained hail on the land of Egypt. Hail fell and lightning flashed back and forth. It was the worst storm in all the land of Egypt since it had become a nation. Throughout Egypt, hail struck everything in the fields, both men and animals. It beat down everything growing in the fields and stripped every tree. The only place it did not hail was the land of Goshen, where the Israelites were. Then Pharaoh summoned Moses and Aaron. "This time I have sinned. The Lord is in the right, and I and my people are in the wrong. Pray to the Lord, for we have had enough thunder and hail. I will let you go. You don't have to stay any longer." When I have gone out of the city, I will spread out my hands in prayer to the Lord. The thunder will stop, and there will be no more hail, so you may know that the earth is the Lord's. But I know that you and your officials still do not fear the Lord God. The flax and barley were destroyed, since the barley had headed and the flax was in bloom. The wheat and spelt, however, were not destroyed because they ripened later. Then Moses left Pharaoh and went out of the city. He spread out his hands toward the Lord. The thunder and hail stopped, and the rain no longer poured down on the land. When Pharaoh saw that the rain and hail and thunder had stopped, he sinned again. He and his officials hardened their hearts. So Pharaoh's heart was hard, and he would not let the Israelites go, just as the Lord had said through Moses. ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 9 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଶୋ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟରେ ବାଇବଲର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ପାରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ମନ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଧରି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୋ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଦେଇପାରିବେ।
प्रभुଙ୍କ महानाम को धन्यवाद देवा संगे संगे जूम रे थिबा प्रत्येक मोर माँ और भौणी मानक मु आउ थरे नमस्कार जणाउछि। मोर साक्ष्य होछि मो देह टिके असुस्थ रहुछि बारंबार आउ 3 सप्ताह हे गलानी मो असुस्थ रे अछि आ असुस्थ थिबा हेतु मो मीटिंग जॉइन करि पारु नथिली सेत पा मु क्षमा चाहूछि आ मो पई प्रार्थना करिवे जे परि मो आउ बारंबार असुस्थता रे न पड़े आ जे परि मु संपूर्ण सुस्थ होबे एथिपाई मो पई प्रार्थना करे एतिकला मोर साक्ष्य। प्रेज द लॉर्ड। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବା ସାକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବା। ଯଦି କାହାରି ଟେଷ୍ଟିମନି ବି ଅଛି ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ଆଉ କଣ ଦରକାର ରହିଛି? ମାନେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ନା ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଟଙ୍କା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ନା ବଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛି ନା ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କର ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ତୁଳନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିଥିବାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇ ସେବା ଉପାସନାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଏଇ ସେବା ଉପାସନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ଅତି ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ସାଥେ ସାଥେ ତାଙ୍କ ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧନ୍ୟ। ଏହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତେ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି, ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ମିସେସ୍ ଆଭାମୟୀ ବିଷୟ। ନମସ୍କାର ଦିଦି ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। କେତେ ବିଷୟ କହିବି ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ହେବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇଲେ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଶୋକରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଶୋକରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗହଣରେ ଯୋଉ ଟୁନୁ ମାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ନିଜ ନଣନ୍ଦ ଲାଗିବେ ମାଉସୀ ଶାଶୁଙ୍କ ଝିଅ, ସେ ହବ ଆଜି 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମାନେ ଶୋକରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରିୟଙ୍କୁ ଧରେଇ, ତେଣୁକରି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଏଇ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ସମୟ ତ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହିଁ ଚାଲୁ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର କେତେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛି ଯାହାକି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଉ କି ମେଜର ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁ। କିଡନୀର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୋଟେ ରହିଛି, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଛି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରହିଛି, ଆଉ ପୁଣି ଡାଇବେଟିକ୍ସ ରହିଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥରେ ଯେମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଶାର ଭରସାକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏ 3 ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଦିଦି ଆପଣ। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବାକୁ ଦେଇଛ।
ए सहभागितारे प्रभु आमे जेते जण बसिचु प्रत्येक जन को तुमे आशीर्वाद करो, प्रत्येक जन को तुमे सहाय हुओ, प्रत्येक जन को प्रभु अंतरे तुमे कथा को जो भूणी गीत बोलले जो भूणी प्रिजाइडिंग करूचंती प्रभु प्रत्येक को तुमे दया कलो सहाय हेलो सब अवस्था से तुमे प्रभु सब अवस्था से तुमे सहवर्ती हेलो हे तुमको धन्यवाद दूची प्रभु। प्रभु भूणी जो निवेदन देले प्रभु प्रभु जो भूणी आज साक्ष्य देले जे तांको देह असुस्थ प्रभु तुमे दया करो तांको देह 3 हप्ताह ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି प्रभु तुमे जानो प्रभु कौन असुस्थ प्रभु प्रभु तुमे तांको रक्तबिंदर हस्त स्पर्श दियो प्रभु से जेपरि संपूर्ण भावे सुस्थ पाइबे आ तुमर महिमा तुमर धन्यवाद देबे से प्रकार तुमे तुमे तांको आशीर्वाद करो तांको परिवार जहा दुख चिंता कष्ट सब नहीं प्रभु तुमे तांको शांति दियो प्रभु आउरी विशेष रे मागुछु प्रभु आमे जेपरि सुनिथिलु प्रभु 2 दिन पूर्वरु प्रभु जो टुनी भौणी प्रभु तांकर झियारी भाणीजी प्रभु तुम कोल को जाइचंती प्रभु तांकर पय आमे कोन प्रार्थना करियो प्रभु तांक शोक संतप्त परिवार पय मागुछु प्रभु तांक प्रभु तांकर परिवार परिजन प्रभु तांकर 2टी संतान तांकर स्वामी तांकर बापा माँ सासु ससुर प्रत्येक को तुम चरण तले रखिलु प्रभु प्रभु समस्त को तुमे तुमरी सांत्वना दियो प्रभु तांकर परिवार दुख केही नहीं परिबेनी केवल नबा करता तुमे प्रभु तुमे दया करो तांको परिवार को तुमे तुमरी शांति दियो प्रभु सेमान जेपरि तांकर मार प्रभु अनुपस्थित अनुभव करला बेले तुमरी सांत्वना पाइबे से प्रकार तुमे दया करो प्रत्येक जन को तुमे आशीर्वाद करो प्रत्येक जन को तुमे तुमरी शांति रे भरी दियो प्रभु कारण हमको समस्त को से स्थान को जीवा को अछि प्रभु प्रभु आमे से पे प्रस्तुत होवार अछि आमे केते बेले जीवु केते बेले कोन करबो केही जानिनी प्रभु आज जगत रे चारियाडे विपद जगत रे चारियाडे शैतान पराक्रम प्रभु रोग व्याधि प्रभु को प्रकार रोग आसुची आमे जानिनु प्रभु प्रभु किंतु से सबरु प्रत्येक को रक्षा करिया करता केवल तुमे प्रभु प्रभु अबे जगत रे प्रभु तुमरो नाम को जो प्रकार प्रभु अबे निंदित ताड़ित होउचंती प्रभु तुम दास मान जो पर लज्जित होउचंती प्रभु तुमे दया करो प्रभु प्रत्येक को तुमे शांति सांत्वना दियो से परिवार को मध्य तुमे शांति सांत्वना दियो तांको परिवार रो सब भार तुमे नियो प्रभु प्रभु विशेष रे मागुची प्रभु जो बना जी किडनी रोग रे हार्ट रोग रे बीपी थायराइड प्रभु अनेक प्रकार रोग से रोगर ना मध्य के जानि नांती प्रभु से प्रकार रोग मध्य समस्त को आज आसुची प्रभु प्रभु तुमे जानो प्रभु प्रभु सुस्थ करी वैद्य तुमे प्रभु प्रत्येक को तुमे स्पर्श दियो समस्त को तुमे सुस्थ दियो शैतान सब पराक्रम चातुरी प्रत्येक को रक्षा करो प्रभु आमे जे समस्त मिलित भावे प्रभु तुमरे धन्यवाद दबु तुमरे प्रशंसा करिबु तुमर नाम को उच्च रखिबु प्रभु ए रोग सुस्थ पाइबा केवल तुमे प्रभु से तुम पाखे पड़ू आम प्रत्येक तुम्हें दया कर प्रभु प्रति जन को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रति जन कर तुम्हें सहाय हुआ प्रभु आज जो भौणी वाक्य नहीं आसुचंती तुम्हें जान प्रभु तांको लुचाई दियो छुपाई दियो प्रभु प्रभु तांको मुख द्वारा तुम्हें कथा कहि दियो प्रभु प्रत्येक अंतरे जेपरि से वाक्य प्रभु आहुरी प्रभु उद्दीपित हब प्रभु से प्रकार प्रत्येक को दया कर प्रत्येक तुम्हें सहाय हुआ से भौणी को तुम्हें तुमरी प्रभु आबरा भितर आश्रय दियो ऐसने जेते जन अछंती समस्त को तुम हाथ दे प्रभु जीसु को नाम रे छोट भिक्षा मागुची आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी समस्त विषय प्रश्न थरे सब करिसेनी निवेदन रखिसेनी आपन बहुत बहुत धन्यवाद तो आपन को आशीर्वाद करंतु वर्तमान माने वाक्य सुनिबा को जिबा आज वाक्य परिवेशन करिवे प्रभुकर प्रिय दासी और विभिन्न ड्रीम मान करे परिवार इवांजेलिज्म काम करंती बापा माँ दी जण मिसिकी माने प्रभुकर सेवा कार्य करि आसुछी और पूरा सम्मान करे माने आज प्रभु प्रिय दासी को मनोनीत कर प्रथम माँ प्रभु को धन्यवाद देवा साथे साथे माँ को धन्यवाद दे पुणी माने आनंदित भी अटू प्रथम थर यहाँ फास्ट टाइम आम प्रभु वाक्य मुखर शुणा जीवा
ତେଣୁ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଭାଞ୍ଜିବି ମିସେସ୍ ପାଣିମା ନାମ ବି ଅଛି ଚଳିବ ପାଣିମା ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇ ନେବେ। ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ମା ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢାଇବେ। ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମା, ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ମା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟର ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଝିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମତେ ନୂଆ କରିକି ଆଉ ମୁଁ ସେରଙ୍ଗ ଭେଟଘାଟ ସେ ଅନ୍ୟ ଭେଟଘାଟରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭେଟଘାଟରେ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ମୁଁ ପରିଚାଳିକା ମାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିକି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରେ। ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ଦିନ ଦାସୀକୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ମୁଁ କଣ କହିବି କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ପାଠ ବି ପଢି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ଯଦି ଭୁଲ ହେବେ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ କ୍ଷମା ମାର୍ଜନା କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି, ଦିନ ସାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ ସୁନିଦ୍ରା ଦେଇକି। ଆଉ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ ଭେଟଘାଟରେ ଯୋଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କିଛି ଟାଇମ ନଥାଏ। କେତେବେଳେ ୱାର୍ସିପ, କେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମ ରେ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତାପରେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆମର ମୋବାଇଲ ବି ଟିକେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ନେଇକି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ କଣ ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ପାଲାଖିଣ୍ଡି ନେଇକି ଦେଖିକି ଆଣ ବୋଲେ କାଲି ନେଇକି ଦେଖିକି ଆଣିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋବାଇଲ ଟା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ବି ଆଜି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କୋଉଠି ଆଉ ଯୋଡିନୁ। ଫୋନ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉଠି ଯୋଡିନୁ, କାହିଁକି ନା ନେଟୱାର୍କ ବି ରହୁନାହିଁ, ତାପରେ ଇଏ ବି ସରି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି କୋଉଠି ଯୋଡିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କୋଉଠି ଯୋଡିବା ମାନେ ଆଉ ମୋବାଇଲ କଣ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ବୋଲି ଏମିତି ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ କୋଉଠି ଯୋଡି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ କ୍ଷଣି ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଦିନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ମନା କରିଦେଲେ। ଆମର ସବୁବେଳେ ମାନୁଏଲ ପ୍ରେରେ ଆମେ ଯୋଡିଥାଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ଯୋଡିନୁ। ଯାଇ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ନେଇକି 40 ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ହଉନାହିଁ, କିଛି ସେରଙ୍ଗରେ ହଉଥିବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିପାରି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ 40 ଦିନ ଧରି ମା ମାନେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ ରହିକି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବହନ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅ କୁନି ବୋଧେ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ମେସେଜ କୁନି କି ସେ ଝିଅ ନା ଆମ ବୋଉ ଆକା ହେବ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଛୋଟ କରି ମୋ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। নমস্কার। ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রভু, আজ এই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে দেখবাকে দিয়েছো প্রভু।
মাকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। মাকে সুন্দর রেখেছো, তার জন্য ধন্যবাদ দিই প্রভু। আজি মা সে তোমার বাক্য প্রচার করে প্রভু, তাকে তুমি তোমার সহায় হও। লুকাও ঝুঁকাও প্রভু, তুমি তাকে তার মুখ দিয়ে না প্রভু, তোমার মুখে নিশ্চিত বাক্য যেন সে বলতে বলতে পারে, এবং আমরা সেই বাক্য অনুযায়ী আমাদের জীবনে লাগু করি পারি প্রভু। সঙ্গে থাকে প্রভু, তাকে সহায় হয়ে আশীর্বাদ করে এবং শক্তি দিও। এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু, আমেন। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା, କାହିଁକି ନା ସମୟର ଅଭାବ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 28 ତାର 1 ପଦଠୁ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଝିଅ ଟିକେ ପାଠ କରିଦେବେ। ଯେ ଝିଅ ପାଠ କରୁଛି, ଆଜ୍ଞା କିଏ ପାଠ କରିବେ କି? ବିଶ୍ରାମ ବାରର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେହି ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି ଓ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଉଭୟରେ ପ୍ରହରୀମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତବତ୍ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ, ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ କରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଦୁଷ୍ଟଗଣ ସହିତ ସେ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ସମୟରେ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସେମାନେ କୋଉଠିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦିଆଗଲା ପରେ ଏଇ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ ସେଇ ସମାଧି ଛାଡିକି ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରୋଦନ କରି କରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି କରି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ରୋଦନ କରି କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଯୋଉ ପଥର କି ଯୀଶୁଙ୍କ କବର ସାମ୍ନାରେ ଗଡା ହେଇଥିଲା, ସେହି ପଥର ଗଡାଇ ଦେଇ ସେ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲେ। ଆଉ ମଗ୍ଦଲନୀ ମରିୟମ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେହି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ରୂପ, ଯୋଉ ଦୂତ କି ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ରୂପ ବିଜୁଳି ପରି, ତାହାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହିମ ପରି ଶୁଭ୍ର ଥିଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଭୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ? ଯୋଉ ପ୍ରହରୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମାଧି ଜଗିଥିଲେ, ସେମାନେ ଥର ଥର ହୋଇଗଲେ। ଯୋଉ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ଭୟରେ ପ୍ରହରୀ ମାନେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବତ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ଆଉ ରୋଗରୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାଧି ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନ କରିକି ଆଉ କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ରଖାଗଲା, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ
ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ। ବିଶ୍ରାମ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫେରି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ସେ ସମାଧି ଛାଡିକି ସେ ଆସୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଲଗାଇକି ତାଙ୍କ ସମାଧିରେ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂତ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୂତ କହୁଛନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍ବେଷଣ କରୁଅଛ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ, ଆଜି ମରିୟମ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ବେଷଣ କରି ଆଉ ହୃଦୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଗଳାର ମାଳି ବୋଲି ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି 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 ଆଉ ସମାଧିକୁ ଯାଇ ସେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରହରୀକୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ, ଆଉ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ କଣ ହଉଛି, କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ବେଷଣ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ତଳରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାରିବା। ମରିୟମ କିଛି ଭୟ କରୁନାହିଁ। ସେଇ ଦିନରେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେଇ ମାର୍କ ପୁସ୍ତକ ମାର୍କ 16:1 ଟିକେ ଦେଖିବା। ବିଶ୍ରାମ ବାର ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଓ ସଲୋମୀ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମଖାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ସମାଧି ନିକଟକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ରହିଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ରାତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଡରିଥାଉ ଭୂତକୁ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ସମାଧିକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ରାତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭୂତକୁ ଡରିଥାଉ। ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ଏକ୍ସପାର୍ଟ କରିଗଲେ, ମୋର ପିଲା, ମୁଁ ସମାଧିକୁ ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ବେଶୀ ଡରନି ଲୋକ, ଭୂତକୁ ବୋଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଡରିବାର ଆଗରୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ନ ଜାଣିଲା ପରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମତେ ସେଇ ଭୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ରାତିରେ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ମାଟି କାଢୁଛି, ମୋର ଯା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆହୁରି କଣ କରୁଛ ତୁମେ ବୋଲି ମତେ ଟାଣିକି ନେଇ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ କି ଜାଣେ ମୁଁ ଡରିବି, ପୁଣି ମୁଁ ବେଶୀ ଡରନି। ତା ଗାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ପଶିବି ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଏମିତି ଡରନିଟା। ଆଗରୁ ସେମିତି ଥିଲି। ସେ ଦିନରେ ଆମର ଝିଆରୀ ଯେ କି ଗଇବାର ନଳିନୀ ଝିଅ, ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗା। ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, କେମିତି ସେ ନଳିନୀ ରହିବ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରହିବେ, ସେ ଦି ଜଣ ଏତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନଳିନୀକୁ ହାତ ଧରିକି କହିଲି ସେଦିନ, ମା ଏମିତି ହେଇକି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ କରିବା, ମୁଁ କଣ କରିବି ଲୋ, ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ ବୋଲି ବେଶୀ ରୋଦନ କରୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହେଲେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଭୂତ ଛଡେଇଥିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ଲାଗୁଥିବ। ଯୀଶୁ ହେବାରୁ ମୁଁ ଭଲ ହେଲି, ମୋର ରୋଗ ମୋର ମୁକ୍ତ ପାଇଲି। ଯେଉଁ ଭୂତ, ଯେଉଁ ଶୈତାନ, ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମୋ ଠାରେ ଥିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ, ଏତେ ଆକୁଳ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇକି ସେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏବଂ ଯୋହନା ଏବଂ ସୁସନା, ଯେମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେହି ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବର କେତେ ଅଂଶ ଟିକେ ଦେଖିବା। 8:1 ଲୁକ 8:1 ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଥିର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ସେ ଆପେ ନଗରେ ନଗରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଘୋଷଣା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ 12 ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଓ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲେ, ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଗ୍ଦଲିନୀ ନାମୀ ମରିୟମ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ 7 ଭୂତ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା, ହେରୋଦଙ୍କ ବେବର୍ତ୍ତା, ଖୁଜାଙ୍କ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସୁସନା, ଯୋହନା ଓ ସୁସନା, ପୁଣି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ଆପଣା ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଥାଇକି
ଯୀଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତନା ସେମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ 23 ପର ଟିକେ ଦେଖିବା। ଲୁକ 23 ର 24 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା। 28 କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ଯେରୁସାଲେମର କନ୍ୟା ମାନେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଓ ଆପଣ ଆପଣା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର। କାରଣ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ କେବେ ହିଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଓ ସ୍ତନ ତ୍ୟାଗ କରାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକେ ସେତେବେଳେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଇକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ପକ୍ଷାଘାତ କରୁ କରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ବହନ କରିକି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଦନ କର ନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଦୂତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ମରିୟମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଯୋହନା ଯାକୁବଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା, ଆଉ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଏମାନେ ଯାଇ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ସେଇ 24 ର 1 ପଦ। ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ସେମାନେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଗନ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଘେନି ସମାଧି ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ପଥରଟା ଗଣାଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଉଅଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ଦେଖ, ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ଲୁକ ଲେଖୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। এই 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଆଉ ମରିୟମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ରୋଦନ କରୁ କରୁ ସମାଧି ଭିତରକୁ ଚାହିଁକି ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନ ପାଇବା ହେତୁରୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହତ ଜ୍ଞାନ ହଉଛନ୍ତି, ହତ ବୁଦ୍ଧି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଏହିପରି ଦେଖ, ଉଜ୍ଜଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବାରୁ ସେମାନେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହତ ବୁଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା, ତାହା ହଉଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ର ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 20 ପର୍ବର 1 ପଦ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦୟାକରି ଟିକେ ପଢି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଉ ଥାଉ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ସେଥିରୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚାଇ ଯାଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସିମୋନ ପିତର ଓ ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ସେହି ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କେଉଁମାନେ ସମାଧିରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ଆଉ ସେ 12 ପଦରେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଜଣେ ଓ ପାଦ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଏହିପରି 2 ଜଣ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ ଦୂତ ବସିଥିବା ଦେଖିଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ,
କେଉଁମାନେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘେନି ଯାଇଅଛନ୍ତି। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୁଳ ଭାବରେ ଆଉ ମରିୟମ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଆଉ ସମାଧି ଛାଡିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଆକୁଳ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭାବୁଛି ଯୀଶୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଆଉ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଠାରେ ସେ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଏଇ ସମୟରେ, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଲା କି କବାଟ ଖୋଲି, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି 3 ଦିନ ହେଲା ଯୀଶୁ ମୁଖ ନ ଚାହିଁ ପଢୁଅଛି ମୋର ଦୁଃଖ, ଆଣିଛି ଢଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବେଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀରେ ଦେବି ଢାଳି, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଲା କି କବାଟ ଖୋଲି, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୀଶୁ 7ଟା ଭୂତ ଛଡାଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ସମାଧି ପାଖକୁ ଯାଇ। ଯୀଶୁ ମୋ ଠାରୁ 7ଟି ଭୂତ ଛଡାଇ ମତେ କଲେ ମୁକ୍ତ, ମୁଦିତ କବର ଭାଇ ଲାଜର ଯୀଶୁଙ୍କ ଡାକେ ଗଲା ଚାଲି, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଲା କି କବର ଖୋଲି, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି। ଯେତେବେଳେ ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଦ୍ୟାନର ମାଳି ବୋଲି ମନେ କରି କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବି, ମୁଁ ଯୋଉଠାରେ ରହିଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଛ। ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯାଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା ସେ କୌଣସି ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସମାଧି ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କରି ରୋଗରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ସେହି ରୋଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଏଇ ଗୀତଟା ଆମମାନଙ୍କର ତୁମର ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଆକା ଯେ କି ସେ ଆଜ୍ଞା ଟିଚର ହେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ନେଇ ଅଛ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୟା କରି ଦିଅ ତାଙ୍କୁ, ଘେନି ଯିବି ମୁଁ ମୋ ବାସସ୍ଥାନକୁ, ହେ ଉଦ୍ୟାନ ମାଳି। ତାଙ୍କ ରୋଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ ସେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସମାଧି ନିକଟକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କବର ଦିଆ ହେଲା ସେ ସମାଧି ନ ଛାଡିକି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ମାତା କେମିତି ହୋଇଥିବ ଯେ କି ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ହୋଇଥିଲା ମରିୟମ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମାତା ମରିୟମ।
से केमिति भाबरे क्रंदन करिथिबो आउ तांकु केमिति भाबरे से खोजिथिबो जीशुंकर माता तांको ठरे रही कि जो स्त्री लोक माने जीशुंक पाखरे रही कि जीशुंकर सेवा करुथिले जीशुंकर आश्चर्य कर्म देखुथिले जो स्त्री लोक माने से माने से माने जतेबेले क्रंदन करूछंती क्रंदनर सहित जीशुंकु समाधि निकट को जाई से माने जीशुंकर अन्वेषण करूछंती ताकर निज मातार हृदय केमिति होतिबो आमे टिके चिंता करिबा जे कि 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करिथिले पवित्र आत्मांकर कर्तृत्व प्रभु जीशु से गर्भरे धारण करी से जीशु को प्रसव करी आउ तार बयस प्राप्त हेबा पर्यंत जीशु को सहित रहिथिले तांको सहित मिलामिशा हे कि तांकर आश्चर्य कर्म देखुथिले आउ जहा कि तांको हृदय रे से क्रंदन करी कि जीशु को मध्य से खोजुछंती हमें टिके आउ विषय देखिबा जते बेले जीशु आउ समाधि प्राप्त हेले से समाधि को जाई कि जीशुंकर माता मध्य क्रंदन करूछंती काहे गालो काहे गालो कपट संसार छाड़ी देना नाना गाब्रिएला दूतवाणी हेला कि सफल गर्भे धरी थिली नाना दिमुला काहे गालो रे काहे गालो गभीर समुद्र छाड़ी देलु धन शत्रु प्रेम व्यथ करी शिष्य देखा देनु शून्य पाथे शून्य पाथे स्वर्ग को गमिलु जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले सही समय तांकरी माता मरियम मध्य क्रंदन करुछंती आउ जीशुंकर दुख भोग समय रे से मध्य तांकरी क्रूस पाखरे थाई क्रंदन करुछंती एही मग्दलिनी मरियम से जेतेबेले समाधि निकट को जाउछंती आउ जिहुदी मानकर भय थिले मध्य सेही जिहुदी मानकु भय करूनाहांती मोर प्रिय प्रभुंकर दासी माने जेतेबेले जीशु जगत को आसिले अनेक रोगी मानकु सुस्थ कले मृत्यु को जीवन दान कले अनेक आश्चर्य कर्म कले आउ अनेक तांकरी दुख भोग समय रे आउ तांकरी शिष्य माने तांकरी 12 जन शिष्य माने मध्य से माने मध्य जीशु को न देखिबार जीशु को मृत्यु समय रे से माने मध्य बहुत कष्ट अनुभव करथिले किंतु जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट से मानकु मध्य सेही 12 जन शिष्य मानक मध्य मध्य से मानकु मध्य दर्शन देथिले आउ से जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले गालीली रे थिबा समय रे अनेक विषय से मानकु शिक्षा देई कहथिले मु मृत्यु वरण कला परे आउ 3 दिन रे उठिबी तापरे गालीली रे तुमे माने मोर दर्शन पाइबो मग्दलिनी मरियम केबे मध्य जीशुंकर अन्वेषण करू करू से कौन करूछंती कदापि मध्य से समाधि छाड़ी के जीवाकू इच्छा करूनांती जीशुंकर दर्शन पाइबा पर्यंत से इंझा छाडू नथिले रोदन करी 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 समाधि रे रहउथिले आउ नय पड़ी समाधि भीतर को चाहि देखुछंती जीशुंकर शरीर नय पाइबा हेतु से हतबुद्धि होछंती मोर प्रिय प्रभु लोक माने जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले आमनक पाई जीवन देले आमनक पाई रक्त देले आमनक पाई निज को उत्सर्ग कले सेही स्वर्गर सिंहासन त्याग कले स्वर्गर सिंहासन स्वर्गर सेज्जा को छाड़ी कबर भितरे रही कि जीशु कौन करुछंती आमनकर परित्राण निमंते जीशु ख्रीष्ट पुनर्बार आसीबा पाई प्रस्तुत अछंती तांकरी स्वर्ग आरोहण समय रे आ अनेकंकु दर्शन देला परे जीशु स्वर्ग को गले आउ पुनर्बार से आसीबे आउ जे परि कि आमने
तांकरी सहित साक्षात करिबा आउ तांकरी स्वर्ग राज्यर संतान संतति हेबाकु परिबा ताहेले आमे यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ हृदयरे अन्वेषण करिबा यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ खोजिबा ताहेले आमे तांकरी राज्यर संतान संतति हेबाकु परिबा मोर प्रिय प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆଉ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତରଣୀ ମରିୟମ ଅନ୍वेषण କରି କରି ରୋଦନ କରୁ 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 କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଧି ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ସମାଧି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ନ ପାଇବା ଏଥିରୁ ସେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେଇକି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇବା ଏଥିରୁ ଉଦ୍ୟାନର ମାଲି ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ କଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିକି ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋ ନାରୀ ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ଭକ୍ତରଣୀ ମରିୟମ ଫେରି ଆସିକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିକା ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚଉଛି ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି ମଗ୍ଦଳଣୀ ମରିୟମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିକା ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନ୍वेषण କରୁ କରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ମାନେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ଖୋଜିବା ଏ ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅନ୍वेषण କରିବା ହୃଦୟରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ପ୍ରଭୁ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ମୁଁ କୋଉ ଭୁଲ ହେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ କ୍ଷମା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିକା ମାକୁ ଏବଂ ସେ ଭେଟବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ନମସ୍କାର କରୁଛି ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର बहुत बहुत धन्यवाद माँ बहुत बहुत धन्यवाद